كلوب دي رش. عاصمة ومرحبا بكل المستمعين متاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. هذا كلوب دي رش، الموعد الاسبوعي كما كل جمعة، ان رونديفو ابدومادير وين نحكيو جوستومون على العالم. هذا كلوب دي رش كل جمعة موضوع جديد. الجمعة هذه ان نوفو سوجي تري انتريسون، خلينا نقولوا للشركات الكل، للي كولابوراتور زيدا او نيفو دي زونتربريز اللي كان قبل هذا. نذكركم اللي تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا 103.6، اللي كان زيدا على الديجيتال شين يوتيوب كيف باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام. وهذا بفضل الفريق اللي موجود معنا اليوم، علي باشا في الاخراج، تقوى مديوني في الاخراج الرقمي، موجود معكم انا عزيز باش تلزي كوتي ميكرو. موجود معنا اليوم من اتش ار جروب ابتهال بن حداج. ابتهال مرحبا بك. عايشك عزيز، عسلامة، مرحبا بالعباد الكل. شكرا ليك. موجوده معنا اليوم لو سوجي اليوم باش نحكيو على لي تيم بيلدينغ جوستومون. نجم نقولوا ميت او رياليتي، تيم بيلدينغ اي بيزنس كيف هذاك علاش زاد موجوده معنا اليوم اون اكسبيرت دو دومين، ديريكتريس جينيرال دو ثينك برو اكاديمي، سنة صغير. سنة مدام سنة مرحبا بك. ميرسي عزيز، مرحبا. شكرا ليك، مرحبا بك. كما قلنا اليوم لو سوجي تيم بيلدينغ بيزنس او رياليتي، سي لو سوجي هذا. شنو باش نشوفوا في فقرتنا لو ديبا. HR Group, l'union des experts au service de votre réussite. Le débat. Le débat team building business ou réalité. في البداية نتصور اليوم l'idée ce serait de présenter qu'est-ce qu'un team building, peut-être de manière générale ملول, après un peu plus spécifique. معك سنة نبدأ معك بتيل لو team building اليوم de manière générale كيفاش نجمو نفسروه للمستمعين نتاعنا. هو ديجا وقت اللي نقولوا تيم بيلدينغ الاسم نتاعو كي نقولوا تيم نحكيو ايكيب، بيلدينغ سي كونستروير. دونك نحكيو على la construction d'un esprit d'équipe. Et de base c'est parti de là, c'est que les collaborateurs, les équipes puissent se retrouver وينجموا يخدموا مع بعضهم على une seule performance, اللي هي une performance collective، ويخدموا مع بعضهم على un objectif commun. Bien sûr, d'une manière باش نوصلوا ينجموا يخدموا مع بعضهم، il y a des activités et des activités de construction de cet esprit-là. فوالا كان نجموا نبسطوا الحكايه بالطريقه هذه. هذا جوستومون الاسم هو ديجا يفسر تيم بيلدينغ، اون ايكيب كامله باش اليوم اون فا كونستروير مع ليكيب هذايا. يا دي زوبجيكتيف نتصور اليوم جوستومون ديغير التيم بيلدينغ. شنو هما لي زوبجيكتيف برينسيبو يمكن اليوم سنه؟ D'accord, voilà, juste باش نرجع le team building, c'est une approche اللي بدات من اواخر السبعينات on va dire الثمانينات. vu que l'esprit من بعد نتاع l'entreprise تبدل والتوجهات الكل تبدلت، ولينا orienté plus intelligence collective, plus cohésion d'équipe et plus orienté objectif d'équipe. كي نوجهوا l'équipe l'entreprise تطلع وتربح. Donc derrière un team building, il faut أول حاجة نعملوها on définit l'objectif exactement. Donc est-ce que on souhaite faire un team building juste pour rassembler, pour divertir, ou est-ce que on va traiter ou la résoudre une problématique derrière? Est-ce qu'on souhaite fluidifier la communication? Est-ce qu'on souhaite gérer un conflit? Est-ce qu'on souhaite faciliter l'intégration des nouvelles recrues اللي باش ندخلوهم في l'ambiance نتاع الشركة ولا في l'atmosphère ou le climat نتاع السوسيتي. Donc voilà, la première étape c'est de définir l'objectif derrière le team building قبل ما نبداو نحضروا ونحطوا le programme والبلاصة والحاجات هذوكم الكل. Donc voilà, il faut bien définir l'objectif pour réussir et faire du team building une sorte, voilà, une clé de succès pour le reste qui va venir dans l'entreprise. Et d'ailleurs, je me permets d'ajouter حاجة, c'est que c'est pas rien اللي قالته سنة، راه خاطر برشا des entreprises اليوم يمشيو ذاك قلنا احنا ميت ولا réalité par rapport au business mais aussi par rapport au concept même du team building. برشا كي يمشيو من غير objectif يقولوا باش نتلموا، كاين باش نخرجوا نسهروا، جا ليكيب الكل باش نعديو نهار مع بعضنا، فكرة اللمة. Et quand il y a pas d'objectif, ce n'est pas un team building. Et d'ailleurs برشا نذكر عندي un client مرة قال لي عملنا team building راهو احنا متعاركين. C'est parce que c'était pas un team building. Voilà. Et il y avait pas d'objectif derrière. هذا الفكرة. وجوستومون اليوم لازم يكون ثم اوبجيكتيف، يكون ثم ان ريزولتا في الاخر، وسورتو باش ما نتيحوش جوستومون في فكرة توندونس. تيم بيلدينغ سي توندونس، هيا نعملوا ان تيم بيلدينغ voilà. C'est devenu, allez, on une mode, ça fait quelques années, mais c'est une réalité, ça met des objectifs ça met des résultats. Justement, les objectifs qui n'allent, je trouve les résultats attendus, peut-être, au niveau d'une équipe, à la suite d'un team building, et surtout, l'organisation d'un team building, on y ça,
collaborateurs, c'est l'équipe RH en général, ressources humaines qui va organiser le team Pas que. building. Pas que. Oui, عندك Ouais. الحق. Justement, le principal vis-à-vis interne dans l'entreprise pour bien préparer le team building, c'est le RH ou la DRH ou le responsable formation, ça dépend de la structure. اللي باش نقعدوا معاه نحن en tant que cabinet Think Pro Academy, باش نحكي لك على le déroulé concret. Le processus, le code. Voilà, exactement. Donc, on prend le besoin, من عند الDRH, نقعدوا نعملوا une petite réunion, on définit l'objectif dans un premier temps, باش نفهموا les activités ou le programme qu'on doit proposer doit être plutôt sur mesure. Il répond à ce besoin-là, mais tout en prenant en compte les préférences de les collaborateurs ou de leur manager. Effectivement, l'AMA, c'est bien, mais il faut que ça soit une LAMA pour la bonne cause. Bien étudié. Oui, exactement. Les hommes de Faradou ya'amlou jaouz et on va pas faire un team building derrière, il y a un apprentissage objectif à Tao. Les hommes Voilà, c'est pas une formation. C'est l'utile à l'agréable. Voilà, c'est pas une formation. C'est ça. Donc نحطوا le programme مع بعضنا معناتها les parties prenantes الكل les RH ou les managers s'ils ont des messages à passer, s'ils veulent profiter de cette occasion باش يعمق l'appartenance للentreprise ولا il diffuse un message autour des valeurs, ça dépend كل واحد وكيفاش فهمت. ومن بعد نحضروا الكوميونيكاسيون. La communication est un facteur très important pour la réussite du team building. لازمنا نعملوا الكوميونيكاسيون en amont قبل le team building ومن بعد زيد ما فيها باش on en fait une petite évaluation post team building باش نشوفوا est-ce que le team building était efficace, est-ce qu'il a répondu aux besoins ou est-ce que les collaborateurs تفرهدوا شيخ وعملوا اللي حبوا عليه. Donc principalement c'est ça. Elle est bichée khalatna l'étape mbadika pour étudier l'impact de ce team building. Qu'on le veuille ou non aussi, ça c'est effectivement comme a c'est le process pour bien préparer le team building et l'effectuer par la suite selon le besoin et les objectifs. Mais après, aïe chef d'entreprise, aïe directeur général, aïe DRH, c'est vrai que pour le sentiment d'appartenance, ancrage des valeurs au col, mais en fait on cherche aussi un impact sur le business. Oui. Donc s'il n'y a pas d'impact sur le business, on se poserait la question à avec le sujet team building et business, justement renforcer la collaboration entre les collaborateurs, les Kenzed, il doit avoir un impact positif sur le business. Après le team building, donc il y a un résultat, un impact qui est mesurable. Des KPIs, bien sûr, il doit être mesurable. Les femmes des indicateurs bien précis. Les indicateurs. D'abord en termes de chiffre d'affaires, et avec l'entreprise investit, les collaborateurs, elle investit au niveau des formations, au niveau de l'accompagnement, mais aussi au niveau des team building. Encore une fois, qui m'a étudié. Donc c'est team building, le vrai team building, si je peux me permettre de le dire. Vraiment تكون عندها un objectif باش نجموا بعديك on va mesurer كان وصلنا l'objectif نتاعنا زاد هذاك ولا لا وكان l'impact sur le chiffre d'affaires, sur la productivité, sur les KPIs نتاع les collaborateurs موجود ولا لا. احنا ديما نقولوا اللي on peut toujours avoir une équipe فيها beaucoup d'experts, ça veut pas dire que l'équipe est experte. خاطر باش يخدموا الكل مع بعضهم باش ينجموا en fait ils jouent, c'est comme dans une équipe de foot. C'est ça. C'est le sujet. C'est le sujet d'actualité. L'idée, c'est d'avoir les collaborateurs, certes, ils peuvent être experts, mais experts ensemble. Les il y a de la communication. Oui. Pour faciliter cette communication, le team building peut être un très bon exercice. Les collaborateurs, mais les des objectifs. Ils vont permettre cette collaboration et le renforcement de cette collaboration. Bin les collaborateurs, ils ont un impact sur le business interne. Donc, الفكره وهوني نحكيو نتصور على tous les départements معناتها au niveau d'une entreprise ماذا بينا تكون ثم une certaine communication. الحاجه اللي تنجم تسهلها c'est les team building quand ils sont bien préparés. Oui, d'ailleurs تعرف احنا تعرف Think Pro Academy on est distributeur des outils d'évaluation en performance. Il y a un outil اليوم اللي هو c'est une nouveauté معناتها sur le marché international. Bon on l'utilise Phytonstar depuis 4 ans à peu près. C'est une évaluation de la performance collective, Esmo Team Booster. C'est vraiment pour booster les compétences, la compétence de l'équipe. Je trouve la compétence de l'équipe parce qu'on parle vraiment de la performance de l'équipe
وقت اللي يبدو الكل مع بعضهم. Et effectivement, en fait, باش نجموا عملنا cet outil d'évaluation, c'est que فما des ce qu'on appelle les drivers en fait de la performance collective. اللي هما كيما la communication interpersonnelle, كيما la capacité à résoudre les problèmes بين بعضنا, capacité à prendre des décisions, l'agilité. Il y a beaucoup de compétences qu'on évalue. D'ailleurs, on le fait par exemple, نجي ونشوف, on évalue l'équipe. C'est l'équipe, فما كيما ما نعرفش كان تعرف عزيز l'évaluation 360. C'est à peu près un peu ça, même si Khadine, on va déterminer, on va évaluer d'autres compétences. Mais en fait, c'est le manager qui évalue, c'est sa perception par rapport à l'équipe. Les équipes, et l'inverse. Le manager, mais les équipes aussi, bin bravo, qui fait la communication bin bravo. Et en fait, quand on va restituer les résultats, d'abord, le manager, les axes sur lesquels il faut travailler. Les axes, vraiment, je vais la communication. Il y a un des axes les plus importants, qui est très important, la collaboration collective. On m'a dit qu'on base et on construit un team building, des activités, le débriefing, parce qu'il suffit pas d'avoir une activité. Oui. Les activités موجودين sur Internet. Mais le but, c'est de savoir construire et adapter l'activité, l'objectif de l'entreprise, l'objectif de ces, et adapter plutôt à ces dimensions collaboratives, et aussi de faire cette restitution, donc de construire le team building, et ensuite de faire des ateliers avec les équipes, et nous, ils prennent conscience de l'importance de ces dimensions. Oui, effectivement, il suffit pas de travailler que le واحد ولا خاطر نحكيو مع بعضنا. Il y a des manières de faire. Oui. On a avancé de ce côté-là au niveau des démarches scientifiques, comportementales, et donc ça nous permet de construire un team building beaucoup plus scientifique. Voilà, sur une approche scientifique, si on peut dire ça. Donc ça, c'est un élément de différenciation par rapport aux autres. Tu as vu que le Team Booster est un outil très efficace. Donc, les activités qu'on choisit tout au long le choix du team, des activités. Justement, oui, c'est un clé de succès, c'est le deuxième clé de succès. Donc, on a la préparation en amont de team building, la communication avant, pendant et après le team building, et aussi le choix des activités. Des activités, il y a une panoplie on peut faire des activités sportives, on peut, mais il faut bien débriefer les activités pour qu'on puisse tirer profit. Le pourquoi du comment. Voilà, il faut toujours expliquer les activités choisies, ou les hommes ils répondent aux préférences des collaborateurs. Le but, c'est pas de le faire sortir de leur zone de confort. Le but, c'est de pousser les limites tout en prenant en considération mais le plus important, c'est qu'ils apprennent Exactement. C'est ça. واليوم زاد ثم peut-être un peu l'idée في les team building في les activités justement, le choix des activités. يقول لك انه اليوم en même temps يكون ثم la collaboration, mais la collaboration dans quel objectif باش يزيدوا يتعرفوا على بعضهم يفهموا بعضهم. لكن زاد فرد وقت يمكن يا l'idée يقول لك تقول شعلينا on va faire un certain parallèle من الخدمه كيفاش قاعدين يخدموا بعضهم في الخدمه باش يخدموا بعضهم في الاكتيفيتي هذا ويعرفوا وينهم les points forts et les points faibles نتاع بعضهم وكيفاش يهزوا بعضهم. en fin de compte il y a cette idée لازم نزيد نخمموا فيها من قبل. Tu as bien résumé عزيز على خاطر في التيم بيلدينغ كاينهم دي ميتافور كون ترانسبوز ابري في الموند بروفيسيونيل. معناتها لي زيتود دو كا ولا لي زاكتيفيتي اللي نعملوهم من بعد مع رواحنا نرجعوا نطبقوهم كاينو في لونتربريز. معناتها يا دي زاكتيفيتي سبورتيف يا دي زاكتيفيتي دو ريفليكسيون اللي نخدموا مخاخنا بالكدا باش من بعد نلقاو الحل مي ديما مع بعضنا. نحن ديما في التيم بيلدينغ لو ميساج ا باسي سي كو انسامبل نمشيو ابعد ومع بعضنا. نحن الكلنا لا ميم انتربريز. ساعات عباد يخدموا فرد شركه ما يعرفوش بعضهم et c'est l'opportunité ولا l'occasion باش يتعرفوا ils échangent ils tissent de relations ويروحوا هكا بune image على العبد ما كنتش تعرفوا peut-être différente mais اللي تشوفوا في l'entreprise يخدم ويروح. donc voilà, ça a été prouvé. De toute façon ça a été prouvé. Les plus femmes un sentiment d'appartenance قوي قد ما la productivité تكون خير قد ما قد ما فما engagement toute une chaîne. oui نعديو اكثر وقت في الخدمه ذي ديما نقولوا هذوك autant le passer d'abord dans une ambiance conviviale. mais باش تعرف اش معناتها l'ambiance
conviviale et saine, effectivement. لازم نكونوا نعرفوا بعضنا وما ننساوش اللي كان سي on est là tous ensemble فرد بقعة راهو عندنا un objectif commun parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc c'est bien زاد aussi نذكروه de temps à autre. Exactement, oui. هذه الفكرة et surtout اللي après ce team building كيما قلنا il y a un après, il y a un côté business, il y a un côté زاد آخر اللي اليوم les collaborateurs بينات بعضهم هما بيدهم يوليو يحكيوا أكثر, ils vont même plus communiquer, ils vont reparler de ce team building. نجموا حتى يتذكروا des souvenirs في التيم building هذاك في وسط الخدمة اللي باش يخلي زاد هوني لا برودكتيفيتي تطلع مش كيما معانا كولابوراتور نخدموا معاه ما نعرفوش برشا الخدمة peut prendre un peu plus de temps. فمانيش يقول لك كان نهار ما نشوفوش يتعدى. والفكرة زاد انه اليوم نجموا نخليو justement une certaine zone de confort حتى في الخدمة pour les collaborateurs. et مرة أخرى نرجع le point نتاع du travail ولا plutôt حتى toute une collaboration saine. مهمة الكلمة هذه زاد. Oui, effectivement. C'est très important l'environnement sain ou l'environnement اللي تحط قلنا l'objectif كي نخدموا بعضنا نعرفوا بعضنا بالكدا ما ننساوش حاجة زادة نخدموا الكل على فرد ماركة. Oui. C'est le branding aussi de la société, la marque de la société. C'est important, c'est très important. وتحس العبد وقت اللي يخدم نقولوا عبد يخدم بذراعه سي بيان ما كي يخدم بذراعه وقلبه سي مانيفيك. سي ان بلوس جوستومون. اليوم حاجه كيما قلت تصور بتي بروفي اليوم سيانتيفيكمون حتى احنا بور لانيكدوت هوني مع ليكيب اللي في اكسبريس حتى ساعات جوست ان ماتش دو فوت اللي نلعبوا بين بعضنا نزيدوا نتعرفوا اكثر على بعضنا نقعدوا نحكيوا عليه حتى مع بعض. سا كري الفكره هذيك نتاع لا كويزيون ديكيب la famille, اللي مع بعضنا الكلنا. توا de plus en plus. قبل peut-être on n'accordait pas une importance كبيرة للي team building وللrassemblement هذا entre les équipes. Mais توا on s'intéresse plus les conditions, le bien-être au travail et ça rentre aussi. معناتها un team building ça améliore le climat social. معناتها ça donne un plus, ça motive les collaborateurs, d'où l'impact sur l'entreprise, l'impact positif. D'ailleurs, تعرف سنة maintenant نقول اللي on a remarqué aussi حتى par exemple في تونس ملي كي نسيلو les crises كي وقت اللي صارت la révolution كي صارت الكريز sanitaire, les entreprises se sont rendu compte de plus en plus اللي en fait c'est important خاطر الشركات اللي نجموا رواحهم هما الشركات اللي يخدموا اليد في اليد مع بعضهم واللي عندهم ce sentiment d'appartenance et cet engagement collectif الكل مع بعضهم. الفرد objectif. يمكن اللي قاعد لنا يعني événement le 16 février هكا اللي ماشي مع الجو. Effectivement, je profite pour annoncer le 16 février à Les Andalous, on a un événement organisé par HR Group et Think Pro Academy. Donc, اسمه Let's Connect HR. Donc, on invite les professionnels RH, les DRH, les responsables formation et toute personne intéressée par les ressources humaines à s'inscrire. ويشرفونا بحضورهم إن شاء الله. Il y a beaucoup d'activités et plein de surprises. Le 16 février مع Think Pro Academy HR House. شكرا لكم. شكرا لك بتير بن هداش مانجينج دايركتور في HR House. شكرا لك كيف سنة صغير ديريكتريس جينيرال دو ثينك برو اكاديمي. شكرا لكل المستمعين نتاعنا اللي كانوا موجودين معنا في كلوب دي غاش. شكرا لكل فريق اللي كان موجود معنا اليوم على باشا في الاخراج تقوى مديوني في الاخراج الرقمي. كنت معكم انا عزيز باش ترزيكو تي ميكرو ما قاعد لكم باش نقول لكم الى اللقاء.